2, 3, start. Assalamu alaikum. Good morning, my dear students. Hope you all are fine, good, and doing well. I hope you are doing very well in your daily life. You are doing every day. You are doing jobs, doing good works, helping others. I hope you all are doing very well. So, assalamu alaikum. Good morning, all of you. So today I'm Salsabil Karim Chaudhary, lecturer English, Nuapara Degree College, Rautan, Chattogram, and I'm taking my class from the platform of Kishore Batayan. Welcome to the platform of Kishore Batayan. So let us, before starting the class, let us check my screen, my audio, my slides, whether it's clear to you all or not. My dear students, please make me confirm that whether you are seeing me clearly or not. Please make me confirm that you can see me clearly or not. Let me check how many of my students are there with me. Yeah. Okay, thank you very much. I'm already seeing my student. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Very good morning to all of you. Can you tell me whether my screen is clear? I think my screen is not clear. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Very good morning. Assalamu alaikum. Hope you all are fine. Already I'm seeing my students. Before starting the class, I just want to be sorry to you because in my previous class I could not take the class because of the technical support. অনেক ডিস্টার্ব ছিল। আচ্ছা, স্লাইডটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। মেবি একটু ওয়াইফাই হয়তো ডিস্টার্ব করছে। স্লাইডটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে হোপ ইনশাআল্লাহ ভেরি সুন। Screen blur হচ্ছে। Okay, I'm checking the screen. Okay. I have started the class 2 minutes before. So, inshallah, within 12 o'clock, I will start the class. Maybe the screen is clear now. Can you screen is not clear. Okay, screen is not clear. Yeah, it's clear now. Okay, I fixed the Wi-Fi. Okay, let us start. Before starting the class, I have a message for you. You are seeing in my screen that my message is strength does not comes from winning. Strength কখনো জয় হওয়া থেকে আসে না। Your struggles develop your strengths when you go through hardship and decide not to surrender. That is called strength. It's a famous line told by Arnold Schwarzenegger, you know, an Australian actor. উনি অনেক বড় famous actor ছিলেন। Okay, thank you my dear students. Those who are confirming me about my screens, thank you very much. আচ্ছা, একটা famous গত ক্লাসে আমি এটা দিয়ে শুরু করেছিলাম, আবারও শুরু করতে চাই। এই মেসেজটা খুব ইম্পর্টেন্ট। হার্ডশিপই আসলে মানুষের লাইফের স্ট্রাগলস এগুলোই হচ্ছে মানুষের আসলে লাইফের কিজ সফল হওয়ার জন্য এবং উইন করার জন্য। এগুলোই মানুষের স্ট্রেংথ।
এই মেসেজটা দিয়েই কিন্তু আমি তোমাদের ক্লাসটা শুরু করতে চাই। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। এখন আমার স্ক্রিন ক্লিয়ার হয়েছে, আমার স্লাইডস ক্লিয়ার হয়েছে, এভরিথিং আই হোপ এভরিথিং ইজ ক্লিয়ার টু ইউ অল। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এগেইন। আমি তোমাদের সবার কাছে সরি জানাচ্ছি বিকজ তোমরা কি আমার স্ক্রিনটা ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছ? লেট মি চেক। Okay, so let us go to our go to my second slide. So here you are seeing today our topic is Unit 7 Lesson 4 Human Rights. Unit 7 Lesson 4, it's Human Rights. Is that my screen clear to you all? Okay. Okay. So our chapter is Unit 7 Human Rights. It's Lesson 4 Americo a Street Child, page 87, and it's important because in our previous exam board we have found it in Rajshahi board 2017 and Kumilla board 2017. It came as flowchart and or summary. এটা পরীক্ষায় flowchart অথবা summary হিসেবে পরীক্ষা আসতে পারে। That means আজকে আমাদের টার্গেট হচ্ছে আমরা 10 মার্কসের জন্য কি নিব, প্রিপারেশন নেব। ঠিক আছে, তো চলো আমরা শুরু করি আমাদের ক্লাসটা। আবারও বলছি, আমাদের আজকে যে টপিকটা এটা হচ্ছে আমরা 10 মার্কসের। আমি তোমাদের আমার আগের ক্লাসগুলোতেও পড়েছি, আমাদের এখন এত ক্রুশাল একটা টাইম, করোনাকালীন সময়ে আমরা কিন্তু ফার্স্ট ইয়ার আর সেকেন্ড ইয়ার দুটোই কিন্তু একসাথে জয়েন হয়ে গেছে। তার মানে আমরা দুটো ইয়ারে কিন্তু এখন মানে এক্সামের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছি। তাহলে আমাদের টার্গেট হচ্ছে এক্সাম প্রিপারেশন। এই জন্য আমি গত ক্লাসে এটা মিস হওয়ার সত্ত্বেও আমি এই চ্যাপ্টারটা কি করিনি, স্কিপ করিনি, কারণ হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার ছিল এটা এবং প্রত্যেকটা বোর্ডে এসছিল। আচ্ছা, আমার স্ক্রিন আমি এখন আমার লাইফ থেকে আমি ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছি। আমার আই হোপ এখন ঠিকঠাক আছে সব কিছু। আমার স্টুডেন্টদেরকেও আমি দেখতে পাচ্ছি। ওকে, বিফোর স্টার্টিং দ্য ক্লাস আমি তোমাদেরকে একটা ভিডিও দেখাতে চাই, খুবই ইন্টারেস্টিং একটা ভিডিও। আমি আশা করছি তোমরা মনোযোগ দিয়ে এই ভিডিওটা শুনবা এবং দেখবা। Street children are among the most physically visible of all children, living and working on the roads and public squares of cities all over the world. Yet paradoxically, they are also among the most invisible and therefore hardest children to reach with vital services such as education and healthcare, and the most difficult to protect. The term street children is problematic as it can be employed as a stigmatizing label. One of the greatest problems such children face is their demonization by mainstream society as a threat and a source of criminal behavior. Yet many children living or walking on the streets have embraced the term, considering that it offers them a sense of identity and belonging. In practice, every city in the world has, including the biggest cities of the industrialized world. Dhaka city, the capital of Bangladesh, is of no exception. There are 250,000 street children in Dhaka city, according to the study of the Daily Star 2004. Most of them are not orphans here.
Many are still in contact with their families and work on the streets to augment the household income. Many others have run away from home, often in response to psychological, physical, or sexual abuse. They are male, seem to endure abusive or exploitative situations at home for longer. Though once they do leave their home and family, girls are generally less likely to return. In some cases, they tend to grab prostitution and die silently. Once on the street, however, to all forms of exploitation and abuse are likely to be far removed from the childhood envisioned in the Convention on the Rights of the Child. These children living an inhuman life on the streets have an appealing eye, waiting for the mercy of the society. Okay, thank you my dear students. এখন আসো ভিডিওতে আমরা যেটা দেখলাম সেটা আমি একটু এক্সপ্লেইন করি। আমরা কি দেখেছি? অ্যাট ফার্স্ট আমরা স্ট্রিট চাইল্ড দেখেছি। আমাদের আজকের চ্যাপ্টারটা তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে চ্যাপ্টারটা হচ্ছে কিসের উপরে? একটা স্ট্রিট চাইল্ডের উপরে। এখন আমরা যে ভিডিওটা দেখলাম, ভিডিওটা আমি একটু ছোট্ট করে তোমাদের এক্সপ্লেইন করি। যেখানে তোমরা দেখেছো ইউ হ্যাভ সিন some street boys in the railway station. They are working in the street. They are doing very odd jobs like shoes shining, stitching, হ্যাঁ এই ধরনের কাজগুলো তারা করছে। এবং মেয়েরাও দেখা যাচ্ছে, ছোট ছোট মেয়েরাও কি করছে? বাইরে কাজ করছে, যে সময়টাই তাদের কি করার কথা না, তাদের কাজ করার কথা নয়। এই সময়টাতে তাদের, আমি ভিডিওটা একটুখানি আমি তোমাদেরকে দেখাতে চাচ্ছিলাম যে একটা লাইফকে তোমরা ভিজুয়ালাইজ করো। এবং এই ভিডিওর মূল যে কথাগুলো ছিল সেই কথাগুলো হচ্ছে একটা স্ট্রিট চাইল্ড কি ধরনের ক্রাইসিসে ভুগতে পারে, তার মধ্যে কি থাকে। যেমন দেখো, তোমরা নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছো শব্দটা যে সেন্স অফ আইডেন্টিটি। তারা সেন্স অফ আইডেন্টিটির ক্রাইসিসে ভুগতে থাকে। এরপর আমার লেকচারটা তোমরা শোনো, আমি স্ক্রিন আমি বলছি সব কিছু, এবং আমাকে শোনার চেষ্টা করো তোমরা, ঠিক আছে? স্ক্রিনের চেয়েও আমার লেকচারটা তোমরা শোনো। তাদের কি ধরনের ক্রাইসিসগুলো দেখা যায়? একটা হচ্ছে সেন্স অফ আইডেন্টিটি। তার সেন্স অফ আইডেন্টিটিতে তারা ভুগছে। স্ক্রিনকে বাদ দাও, তোমরা আমার কথা শোনো, আমার লেকচারটা শোনো। যারা স্ক্রিন নিয়ে কমেন্ট করছো তারা লেকচারটা শোনো। I hope maybe from the next class I could not take the class even, because in my area, you know, I'm taking the class from the very distant place, and in my area the network is disturbing too much. The network is too much disturbing. So let us finish the class by today. Maybe from the next class I will wish to have a alternative, or I will stop the class. Okay, তো চলো আমরা আমার লেকচারটা শুনি। এখানে আমরা ভিডিওতে কি দেখলাম যে সেন্স অফ আইডেন্টিটি নিয়ে একজন স্ট্রিট চাইল্ড কি করছে? ভুগছে। এরপরে তারা কি ধরনের ক্রাইম করছে, তারা বিভিন্ন ধরনের ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিতে তাদের লাইফের কারণে তারা বিভিন্ন ধরনের ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিতে তারা জড়িয়ে পড়ছে। এরপর তারা হাউসহোল্ড ইনকাম করার জন্য তারা কি করছে? তারা তাদের লাইফ থেকে, তাদের স্বাভাবিক যে জীবনযাত্রা হওয়ার কথা সেই স্বাভাবিক জীবনযাত্রা থেকে তারা বেরিয়ে আসছে। ইট মিনস হাউসহোল্ড ইনকামের জন্য। ঠিক আছে, তোমরা স্ক্রিনে যাবা না, তোমরা লেকচারটা শোনো, আমার কাছ থেকে পয়েন্টসগুলো লিখে নাও। এরপর দেখো এগুলোর কারণে তাদের স্ট্রিটে থাকতে হচ্ছে দেখে তাদের লাইভলিহুড, পভার্টি, হার্ড ওয়ার্ক, এগুলোর কারণে তারা কি হচ্ছে? সাইকোলজিক্যালি 4G আলহামদুলিল্লাহ, ঠিকই বলেছ। সাইকোলজিক্যালি তারা কি হয়ে যাচ্ছে? ডাউন হয়ে যাচ্ছে। তারা নিজেদের মধ্যে তারা কি পাচ্ছে না? ভরসা তারা পাচ্ছে না। তারা কোনো, ওই যে আমি প্রথমেই বললাম, তাদের সেন্স অফ আইডেন্টিটিটা একটা ক্রাইসিসে পরিণত হচ্ছে। এরপর আসো মেয়েদের ক্ষেত্রে, যে স্ট্রিট চাইল্ডদের মধ্যে বয়েজ এবং গার্লসদেরকে ভাগ করা হয়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে ছেলেরা এক ধরনের ড্রাগসের দিকে চলে যাচ্ছে এবং মেয়েরা যাচ্ছে কোন দিকে? প্রস্টিটিউশন এবং হেলথ কেয়ার তাদের হচ্ছে। আচ্ছা, আরাফাত হোসাইন, ডোন্ট গো ফর দ্য স্ক্রিন, জাস্ট
try to concentrate on my lectures. Okay, don't go for screen, just try to concentrate on my lecture. আচ্ছা, আজকে আমরা কি কি পড়বো মাথায় রাখো সবাই, যারা যারা আছো এখানে আমার সাথে সাথে। স্ক্রিনে যাওয়ার দরকার নেই, আমি রিকোয়েস্ট করছি, নেটওয়ার্ক অনেক ডিস্টার্ব করছে, আমি নিজেই দেখতে পাচ্ছি। তোমরা আমার কথাগুলো ভালো করে লেকচারটা শোনার চেষ্টা করো। স্ক্রিনটা আমি তোমাদেরকে ডিসক্রাইব করব কোথায় কি আছে। আমার কথাগুলো শোনো, তোমাদের যদি ভালো লাগে আমার কথাগুলো শোনো। স্ক্রিনে যাবা না, ইটস নট নেসেসারি টু হোল্ড ইয়োরসেলফ উইথ দ্য টেকনোলজি অল দ্য টাইম। তোমরা আমি ঠিক আছে, চলো আমাদের টার্গেট কি এই চ্যাপ্টারটা থেকে? আমাদের ফার্স্ট টার্গেট হচ্ছে আমেরিগোস প্যারেন্টস সম্পর্কে আমরা জানবো। আমেরিগো একটা স্ট্রিট বয় ছিল, স্ট্রিট চাইল্ড ছিল, যার পুরো লাইফ হিস্ট্রিটা সম্পর্কে আমরা জানবো এবং এখান থেকে একটা সামারি করার চেষ্টা করব। ওকে, প্রথম টার্গেট আমাদের প্রথম টার্গেট হচ্ছে আমরা আমেরিগোর প্যারেন্টস সম্পর্কে জানবো, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে আমেরিগো অ্যাজ এ চাইল্ড প্রথম তার ফার্স্ট জবটা কি ছিল এটা আমরা জানবো, এবং সে কাজটা ফার্স্ট জবটা কেন সে বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল সেটাও আমরা জানবো। আমাদের থার্ড পয়েন্ট, ভালো করে খেয়াল করো, আমাদের থার্ড টার্গেট হচ্ছে আমেরিগো তার লাইফটাকে কিভাবে দেখতো। আমেরিগো তার লাইফটাকে কিভাবে দেখতো। আমাদের ফোর্থ পয়েন্ট, আমেরিগো কি চায় তার লাইফে। আমেরিগো দ্য স্ট্রিট বয় তার লাইফে এখন কি চায়, সে কি তার জীবনটা এভাবে চেয়েছিল সেটা সম্পর্কে আমরা জানবো। এরপরে দেখো একটা ইভালুয়েশন, আমি যদি আমেরিগো হতাম, আমি যদি এমন হতাম তাহলে আমি কেমন করতাম, আমি কি করতাম, সেটা কি করেছে সেটাও সে জানতে চেয়েছে। বা তুমি যদি আমেরিগোর লাইফটা লিড করো, তোমার জীবনে তোমার ভাবনাটা কেমন হতো সেটা নিয়েও তুমি ভাববা। এবং দেখো অ্যাজ এ হিউম্যান বিইং আমি সেই বাচ্চাদের জন্য বা সেই স্ট্রিট চাইল্ডদের জন্য আমার দায়বদ্ধতা থেকে আমি কি করতে পারি, এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আজকে আমরা আলোচনা করব। আমাদের আসলে আজকে বই যাদের সামনে আছে তাদের স্ক্রিনের কোনো প্রয়োজন নাই, তোমরা সবাই বইটা সামনে রাখো। আমার সবগুলোই টেক্সট, যাদের স্ক্রিন ক্লিয়ার হচ্ছে না আমি বলে দিচ্ছি কোন প্যাসেজের কোন প্যারাটা আমি এখন পড়াচ্ছি, এটা আমি বলেছি, সবাই বইটা সামনে রাখো, ঠিক আছে? আমি আবারও আমাদের টার্গেটটা ক্লিয়ার করে দিচ্ছি, সবাই দেখে আমার সাথে সাথে মনে করার চেষ্টা করো। ফার্স্ট টার্গেট আমরা হচ্ছে আমেরিকার প্যারেন্টস সম্পর্কে জানবো। সেকেন্ড জানবো আমরা আমেরিকার জবগুলো সম্পর্কে এবং সেই জবগুলো তার জন্য কতটুকু ফলপ্রসূ ছিল, দ্যাট ওয়ান উই উইল নো। আওয়ার থার্ড পয়েন্ট, হাউ আমেরিকা কিভাবে তার লাইফটাকে দেখতো, এটা সম্পর্কে আমরা জানবো। ইনশাল্লাহ। আচ্ছা আসো, এরপরে জানবো আমরা কি আমেরিকা তার পুরো লাইফটা নিয়ে সে চিন্তা করেছে। আমরা প্রতিটা মানুষ আমাদের লাইফটা নিয়ে চিন্তা করি না, ঠিক একইভাবে আমেরিকাও কি করেছে, তার পুরো লাইফটা নিয়ে সে চিন্তা করেছে এবং সেই চিন্তার এন্ডিংটা কি ছিল, কনক্লুশনটা কি ছিল সেটা সম্পর্কে আমরা জানবো। এবং লাস্ট পার্টে আমরা নিজেরা চিন্তা করব, আমি যদি স্ট্রিট চাইল্ড হতাম তাহলে আমি আমার লাইফটাকে কিভাবে সাজাতাম। আবার আরেকটা চিন্তা, অনেক স্ট্রিট চাইল্ড আছে না যারা অনেক সাকসেসফুল হয়েছে, অনেকে আছে আমাদের পৃথিবীতে, পুরো ওয়ার্ল্ডে অনেক 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 সাকসেসফুল মানুষ আছে যারা একেবারে স্ট্রিট থেকে উঠে এসছে, পেপার বিক্রি করতো, শু শাইন করতো, তারপর হচ্ছে কাগজ পেপার বিক্রি করতো, এটা আমি বলেছি অলরেডি, এই ধরনের কাজগুলো করতো, এরকম অনেক মানুষ আছে। ঠিক এই প্রশ্নটাই তোমাকে ছুড়ে দিয়েছে যে এমপ্যাথেটিক হওয়া, তার অবস্থানের থেকে তুমি থাকলে তুমি কি করতা, হোয়াট ইউ ক্যান ডু or what you will do if you are a street child। আল্লাহ মাফ করুক এরকম ভাগ্য কারো জীবনে না আসুক। তাহলে আমরা টার্গেটটা আমরা জেনে নিলাম, সবার কাছে নিশ্চয়ই ক্লিয়ার যে আমাদের টার্গেটটা কি। আচ্ছা, এটা একটা বোর্ড কোয়েশ্চেন, দিস ওয়ান ইজ এ বোর্ড কোয়েশ্চেন উইচ আই ওয়ান্ট টু শো ইউ দ্যাট। দেখো এটা রাজশাহী বোর্ডে 2017 সালে, এখানেই দেখো সামারিতে এই কোয়েশ্চেনটা পরীক্ষায় এসছে, এই প্যারাটা এই প্যাসেজটা পরীক্ষায় এসছে, যেটা ক্যারি করে 10 মার্কস। এটা আমি জাস্ট তোমাদেরকে দেখানোর জন্য একটু রাখলাম। ওকে, আওয়ার নেক্সট লাইন। চলো সবার আগে আমরা শুরু করি। সবার সামনে নিশ্চয়ই বই আছে, স্ক্রিনের দিকে খেয়াল করার দরকার নেই। যেই সেন্টেন্সটা, যে ওয়ার্ডটা ইম্পর্টেন্ট আমি সেটা তোমাদের বলে দিব, তোমরা এটা বইয়ে দাগিয়ে নেবে। চলো আমরা সবাই বুককে যাই, বুকের দিকে তাকাই, বুক থেকে আমরা কি করি, আমরা বুকে
সেন্টেন্সগুলো পড়ার চেষ্টা করি। আমেরিগো কি বলছে এখানে, আমেরিগো নিজেই কিন্তু নিজের লাইফটাকে ডিসক্রাইব করছে। চলো কি বলছে দেখো, মাই নেম ইজ আমেরিগো। সবাই আমার কথাগুলো শুনো, লেকচারটাকে খেয়াল করো। আচ্ছা আসো, মাই নেম ইজ আমেরিগো। আমেরিগো বলছে আমার নাম হচ্ছে আমেরিগো। সে কত বছর? আই এম 13 ইয়ার্স ওল্ড। আমার বয়স হচ্ছে 13 বছর। অ্যান্ড আই লিভ অন দ্য স্ট্রিট। আমি কোথায় থাকি? আমি স্ট্রিটে থাকি। কেমনভাবে থাকি? অ্যালোন থাকি। একটা কোয়েশ্চেন আমরা পেয়ে গেলাম। যদি বলা হয় পরীক্ষায় আসে বা চুজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সারে আসে যে আমেরিকার বয়স কত ছিল যখন সে তার গল্পটা বলছিল, হি ওয়াজ 13 ইয়ার্স ওল্ড। সবাই আমাকে অ্যান্সার করবো, আমি যে কোয়েশ্চেনগুলো করবো তোমরা নিচে অ্যান্সারগুলো দিতে থাকবা। আমেরিগো একটা স্ট্রিট চাইল্ড ছিল, তার বয়স ছিল কত বছর? 13 বছর। ওকে, সে কোথায় থাকতো? স্ট্রিটে থাকতো। কিভাবে থাকতো? অ্যালোন থাকতো। মাই মাদার হু ইজ সেপারেটেড ফ্রম মাই ফাদার। তার বাবা থেকে তার মা কি হয়ে গেছিল? সেপারেটেড হয়ে গিয়েছিল। ডাজ নট ওয়ান্ট মি, আমাকে চাইতো না। শি টোল্ড মি টু গো অ্যাওয়ে, তুমি চলে যাও আমার লাইফ থেকে, তুমি চলে যাও, তার মা বলতো। নাও শি ইজ ম্যারিড, সে কি করেছে? তার মা এখন অন্যত্র বিয়ে করেছে। তাহলে আমরা সেকেন্ড প্যারাতে, সেকেন্ড লাইনে তার মা সম্পর্কে এবং বাবা সম্পর্কে পেলাম। কি পেলাম? যে তার মা সেপারেট হয়ে গেছিল তার বাবার কাছ থেকে, এবং সে কোথায় থাকতো? তার মা কখনো, সে আনওয়ান্টেড ছিল। আনওয়ান্টেড এই শব্দটা তোমরা লিখে নিতে পারো, ফ্লো চার্টের জন্য কাজে লাগাতে পারো। যে আমেরিগো তার প্যারেন্টসের কাছে আনওয়ান্টেড ছিল, তার মা তাকে চাইতো না, তার মা আরেক জায়গায় বিয়ে করেছিল, এবং এবার দেখো বাবার কথাটা আসবে, এবং আরেক জায়গায় বিয়ে করেছিল এবং তাকে বলেছিল যে তুমি আমার কাছ থেকে চলে যাও। মা সম্পর্কে আমরা পেলাম। পরীক্ষায় এটা কোয়েশ্চেন আসবে যে ওই যে প্রথম টার্গেটটা আমাদের, যে তার প্যারেন্টস কেমন ছিল। হ্যাঁ, 1 নাম্বার মারটা পেয়েছি। এবার বাবারটা, মাই ফাদার লিভস ভেরি ফার অ্যাওয়ে। আমার বাবা অনেক দূরে থাকতো। আই ওয়ান্ট টু গো টু হিম, আমি তার কাছে যেতে চেয়েছিলাম। বাট হি ওন্ট টেক মি, কিন্তু সে আমাকেও নেয়নি। ইদার দেখো একটা শব্দ দিয়েছিলেন। I begged him, আমি তার কাছে ভিক্ষা করেছি, to send me some money, আমাকে কিছু টাকা দাও, so that at least আমি একটা বাসের টিকিট কেটে হলেও আমি কোথাও যেতে পারি। তাহলে দেখো আমরা প্রথম কোয়েশ্চেন পেয়ে গেলাম, তার বয়স ছিল 13 ইয়ার্স। এগুলো কিন্তু সবগুলো কোয়েশ্চেনের কিন্তু আসছে, আমি এই জন্য ভাগ ভাগ করে দিয়েছি, তোমরাও সেভাবে কোয়েশ্চেনগুলো লিখে নিবা। যদি মা সম্পর্কে বলে তোমরা ফার্স্ট প্যারা সেকেন্ড লাইন থেকে বা থার্ড লাইন থেকে ওই সেন্টেন্সটা লিখবা, যে তার মা কেমন ছিল, যে তার মা বাবার কাছ থেকে আলাদা হয়েছিল, তাকে চাইতো না। বাবা কেমন ছিল? বাবাও তার কাছ থেকে অনেক, বাবার কাছেও সে কি ছিল? আনওয়ান্টেড ছিল, এবং সে তার বাবার কাছে শুধুমাত্র একটা বাসের টিকিটের জন্য অনেক ভিক্ষা করেছিল। কিন্তু দেখো লাস্ট লাইনটা এত দুঃখের, যে আই এম স্টিল ওয়েটিং, আমি এখনো অপেক্ষা করছি। হি হ্যাজ নট আনসার, বাবা এখনো কি করে নাই? আমাকে আনসার দেয়নি যে কি আমি টিকিটটা পাবো কি পাবো না। তাহলে আমরা ফার্স্ট ইমপ্রেশনটা পেয়ে গেলাম, আমাদের টার্গেটের দুটো বিষয় ফুলফিল হলো। একটা স্লাইডে আমাদের টার্গেটের দুটো বিষয় আমরা জানলাম, একটা হচ্ছে কি আমেরিগো কে ছিল, এবং আমেরিগোর প্যারেন্টস সম্পর্কে আমরা জেনেছিলাম। এবং দেখো এখানে আমরা ওর একটা মেন্টাল থটসও পেয়েছি লাস্ট লাইনটায়, যে আমি এখনো অপেক্ষা করছি আমার বাবার দেওয়া সেই বাসের টিকিটটার জন্য। তাহলে দেখো সে কি ভাবছে, সে ভাবনার জায়গাটাও কিন্তু এখানে আমাদের টার্গেটে কিন্তু একটা কোয়েশ্চেন অলরেডি আছে, যে আমেরিগোর ডিজায়ারটা কি ছিল, ঠিক আছে, সেটা কিন্তু সে ভেবেছে। একটা টার্গেট আমাদের ফুলফিল হয়েছে। তাহলে চলো এবার আমাদের সেকেন্ড স্লাইডটাতে যাই। সবাই বইয়ে আসো। বইয়ে কি বলছে দেখো, এখানে আমাদের একটা কোয়েশ্চেন পরীক্ষায় আসতে পারে, সেটা হচ্ছে হোয়াট ওয়াজ আমেরিগোস ফার্স্ট জব। যে কোয়েশ্চেনটা তোমাদের, যে টার্গেটটা আমরা কি করেছি? আইডেন্টিফাই করেছি। আমেরিকার কি ইচ্ছা ছিল? হোয়াট ওয়াজ আমেরিকাস ফার্স্ট জব কি ছিল সেটা আমরা জানি। সবাই বইয়ে তাকাও বা স্লাইডে তাকাও, আমার মনে হয় স্ক্রিন এখন সবার কাছে ক্লিয়ার হচ্ছে। হ্যাঁ চলো, দ্য স্ট্রিটস আর নাও মাই হোম। স্ট্রিটটা হচ্ছে কি? ভেরি গুড, আমার স্টুডেন্টরা আমাকে অ্যান্সার করছে। Thank you very much my dear students, those who are answering the questions, thank you very much.
এখন চলো আমরা আমাদের সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা, থার্ড কোয়েশ্চেনটা মেবি সেকেন্ড কি থার্ড টার্গেটটা আমরা পড়বো যে আমেরিকার ফার্স্ট জবটা কি ছিল। সবাই বইয়ে আসো, বইয়ে আন্ডারলাইন করতে পারো। আসো, দ্য স্ট্রিটস আর নাও মাই হোম। স্ট্রিট হচ্ছে এখন আমার ঘর। সামটাইমস আই ফাইন্ড ওয়ার্ক। মাঝে মাঝে আমি কাজ পাই। আই ইউজ টু কালেক্ট ট্র্যাশ। আমি ট্র্যাশ মানে হচ্ছে আবর্জনা বা হচ্ছে উচ্ছিষ্ট বলতে পারো, এগুলো কালেক্ট করি। আমি প্রথম লাইফে, ওর ফার্স্ট জব ছিল, ও ট্র্যাশ কালেক্ট করতো অ্যান্ড সেল ইট টু আ ভ্যান্ডার। এবং এগুলো আমি ছোট ছোট ভ্যান্ডারদের কাছে কি করতাম, বিক্রি করতাম। ওই আমাদের দেশে যেমন ভ্যান গাড়ি থাকে, ভ্যান গাড়িতে জিনিস বিক্রি করে, ঠিক আছে না, এরকম হয়। দেখো এখন কিন্তু আস্তে আস্তে ক্লাস ঠিক হয়ে আসছে, তাই না? প্রথম দিকে একটু চ্যালেঞ্জ থাকে আমাদের। এখন তোমরা মনোযোগ দিয়ে, সবাই মন দিয়ে, আমি চাইবো আমার ছেলে মেয়েরা সবাই মন দিয়ে ক্লাসটা করো এবং এটার থিমটা নেওয়ার চেষ্টা করো। টেকনোলজি ইজ নট দ্যাট মাচ ইম্পর্টেন্ট, তোমরা লেকচারটা নাও। যেহেতু এটা একটা সামারাইজেশন, যেহেতু সামারাইজেশন মানে কি, তোমাকে একটা গল্প জানতে হবে এবং এটা সেটা কি করতে হবে, নিজের মনে নিজে থেকে লিখতে হবে। এজন্য চলো আমরা লিখতে পারি কিনা সেটা আমরা দেখি। ওর বাড়ি হচ্ছে এখন স্ট্রিটস। দেখো দুঃখগুলো কোথায়, তোমরা সামারিতে লিখতে পারো যে সে এখন হোমলেস। হোমলেস প্রথমে আমি বলেছিলাম আনওয়ান্টেড, স্ট্রিট বয় এবং কি, এখন দেখছি কি সে হোমলেস। সে কি করে, ট্র্যাশ কালেক্ট করে এবং সেগুলো কি করে ভেন্ডারের কাছে সেল করে। ভেরি গুড রূপা, রূপা, হ্যাঁ তুমি অ্যান্সার অলরেডি করছো। আই স্টপ ডুইং দ্যাট আফটার আই হ্যাড। সে এটা বন্ধ করে দিয়েছে। কেন, প্রশ্ন যদি করি কেন বন্ধ করে দিয়েছে, তার ফার্স্ট জবটা আমাদের টার্গেটে কিন্তু ছিল। আমি বারবার বলছি মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, দ্য টার্গেটস হুইচ আই এম গিভিং টু ইউ ইটস আ ওয়ার্ম আপ অ্যাক্টিভিটিস ফ্রম ইয়োর বুক, টেক্সটবুকে এগুলো ওয়ার্ম আপ অ্যাক্টিভিটিস হিসেবে আছে বা কোয়েশ্চেন্স হিসেবে আছে। তোমরা টেক্সট বুকটা ফলো করলেই কিন্তু একটা এক্সামে কি ধরনের কোয়েশ্চেন আসতে পারে সেটা আমরা পেয়ে যাই। এখন দেখো সে কাজটা করতে পারেনি, ফার্স্ট জবটা তার কি ছিল না, সাকসেসফুল ছিল না, কারণ তার কি হয়েছিল, সিরিয়াস ইনফেকশন হয়েছিল এবং তাকে ডক্টর টোল্ড মি টু স্টে অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য থ্র্যাশ ডাম্প। আমরা ছবিতেই দেখতে পাচ্ছি এরকমই স্ট্রিট চাইল্ডরা থ্র্যাশ ডাম্পগুলোতে এভাবেই কিন্তু কাজ করে। তাহলে আমি যদি তোমাদের প্রশ্ন করি বা তোমাদের যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে যে আমেরিকার ফার্স্ট জব কি ছিল এবং ওয়াই, কেন ওর ফার্স্ট জবটা কি ছিল না, সাকসেসফুল ছিল না, কারণ কি, কারণ একটাই, কারণ কি, আমি চাই আমার স্টুডেন্টরা অ্যান্সার করবে। কারণ কি, কারণটা হচ্ছে তার কি হয়েছিল, ইনফেকশন হয়েছিল, সিরিয়াস ইনফেকশন হয়েছিল এবং ডক্টরের সাজেশন ছিল কি, ডক্টরের সাজেশন ছিল হি শুড নট ওয়ার্ক ইন দ্য থ্র্যাশ ডাম্প। ওকে, চলো এবার আমরা আমাদের থার্ড স্লাইডে যাই। হোয়াট ওয়াজ, আচ্ছা এটা ভুল হয়েছে, ওর ফার্স্ট জব, এটা আচ্ছা আমাদের প্রথম কোয়েশ্চেনটা ছিল সে, হ্যাঁ ঠিক আছে। এরপর আসো সেকেন্ড, দেখো এখানে আমি কোয়েশ্চেনটা ঠিক করে, এটা আরেকটা কোয়েশ্চেন হবে, সরি তোমরা জাস্ট টেক্সটটা দেখো, আমি কোয়েশ্চেনটা বলে দিচ্ছি। ভ্যান্ডার, হ্যাঁ বিক্রেতা হতে পারে, ছোট ছোট ভ্যান গাড়িতে, যেমন ধরো আমাদের ভ্যান্ডার মানে হচ্ছে কি বলবো, হ্যাঁ বিক্রেতা বলেছো, ঠিক আছে। ছোট ছোট গাড়িতে আমরা এক জায়গা থেকে সব কালেক্ট করি, আবার একটা ছোট বিক্রেতার কাছে বিক্রি করি, আবার সে নিয়ে গিয়ে আবার অন্য বড় জায়গায় বিক্রি করে, এইভাবে ছোট ছোট কাজগুলো। আসো, once I work for an ice cream shop, এক সময় আমি কোথায় কাজ করতাম, আইসক্রিম শপে কাজ করতাম, and sold ice cream on the beach, কোথায় বিক্রি করতাম, বিচে। দেখো এখানে আমি একটা প্রতীকী ছবি আমি দিয়েছি, আমার আসলে কোনো বাচ্চাকে কাজ করে এটা দেখাতে আমার কাছে ভালো লাগে না, যে কারণে আমি একটা প্রতীকী ছবি দিলাম, যে সে একটা হেভি বক্স ক্যারি করে আছে, তোমরা ছবিটা দেখছো যে আইসক্রিম বক্স তাকে ক্যারি করতে হতো এবং সেটা নিয়ে তাকে কোথায় নিয়ে যেতে হতো, বিচে নিয়ে যেত। আমি বারবার কিন্তু তোমাদেরকে কোয়েশ্চেন ছুড়ে দিচ্ছি, তোমরা জিনিসগুলো মাথায় রাখো এবং অ্যান্সার বক্সে অ্যান্সার করতে থাকো, অ্যান্সার করতে থাকো। তার সে কোথায় কাজ নিল, এরপরে থ্র্যাশ ডাম্প থেকে কাজ শেষ করে সে আইসক্রিম শপে কাজ নিল এবং সে আইসক্রিম শপের হেভি আইসক্রিম বক্সটা লোড করে তাকে কোথায় যেতে হতো, বিচে যেতে হতো। কোথায় যেতে হতো, বিচে যেতে হতো। বাট আই গট নো মানি, দেখো কাজের বিনিময়ে কিন্তু সে কিছুই কোনো মানি সে পেত না। দ্য ওনার অফ দ্য শপ
যে মালিক ছিল gave him something to eat, তাকে কিছু কাজের বিনিময়ে খাদ্য, কাবি খা আমরা যে বলি এই টাইপের বলতে পারি। আইসক্রিম শপ, ভেরি গুড মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, তোমরা যারা অ্যান্সার করছো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সে আইসক্রিম শপ থেকে কাজের পরে সে আইসক্রিম শপে কাজ করতো, আইসক্রিম শপের হ্যাভি লোডটা নিয়ে সে বিচে যেত। দেখো এখানে একটা জিনিস খুব সূক্ষ্ম বিষয় বুঝিয়েছে যে একজন মালিক এবং একজন কর্মচারী তাদের মধ্যে সম্পর্ক, সোসাইটির রিলেশনটা কিন্তু এখানে দেখানোর চেষ্টা করেছে যে আমরা মালিক হয়েও কিভাবে কর্মচারীদের বা কিভাবে শোষণ করি, শাসনের নামে শোষণ করি, আমরা কিভাবে মানুষকে ঠকাই। এটা কিন্তু লিটারেচার আসলে কি জানো, লিটারেচারের ভেতরে মানুষের হিউম্যান ক্যারেক্টারগুলো কিন্তু লুকিয়ে থাকে। এখানেও একই রকম দেখো, তার মালিক তাকে কোনো কি দিত না, মানি দিত না। এটাও কিন্তু কি ছিল, ইট ওয়াজ অলসো হিডেন স্যাডনেস কার্ড ছিল, হিডেন স্যাডনেস ছিল আমেরিকার, যে আমি এটার বিনিময়ে কোনো টাকা পেতাম না, আমি কি পেতাম, খালি খাবার পেতাম। এবং আমাকে কি দিত, ঘুমাতে দিত, স্লিপ ইন হিজ হার্ট, তার জায়গায় হার্টে তাকে থাকতে দিত রাতে। দ্য ওয়ার্ক ওয়াজ সো ডিফিকাল্ট অ্যান্ড পেইনফুল, কাজটা খুবই ডিফিকাল্ট ছিল এবং খুবই পেইনফুল ছিল। কেন? দ্য আইসক্রিম বক্স ওয়াজ কোয়াইট হ্যাভি, অনেক বেশি হ্যাভি ছিল আইসক্রিম। when it is full, যখন এটা ভরে যেত তখন এটা অনেক হ্যাভি ছিল। I had to work for hours, আমাকে অনেকক্ষণ ধরে হাঁটতে হতো, অনেক সময় ধরে। offering my ice cream to whoever wanted to buy, there were days when I could not even sell one ice cream. খুবই দুঃখজনক। দেখো আমরা যখন রাস্তা পারাপার হই বা রাস্তায় দাঁড়াই, দেখবা অনেকে ফুল নিয়ে আসে, কাগজ নিয়ে আসে, এটা নিয়ে আসে, ওটা নিয়ে আসে। হ্যাঁ, এরকমই ধরো তোমরা ইমাজিন করতে পারো যে আমেরিগো ছিল এমনই একটা ছেলে, হি ওয়াজ লাইক দ্যাট, যে ও ডোর টু ডোর বিচের এক মানুষ থেকে আরেক মানুষের কাছে যেত শুধুমাত্র একটা আইসক্রিম বিক্রি করার জন্য। তার বিনিময়ে দেখো ওনার এবং কি বলবো একজন মালিক এবং একজন কর্মচারীর সম্পর্কটা কেমন, যে তাকে শুধু খাদ্য এবং রাতে চোখ বোঝার ক্ষমতাটাই তাকে, সরি ফ্যাসিলিটিটাই তাকে দেওয়া হয়েছিল, তার বিনিময়ে কিন্তু সে কিছুই পেত না, কোনো মানি, কোনো ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট কিন্তু সে পেত না। আই হোপ আমার স্টুডেন্টদের কাছে সবার কাছে এটা ক্লিয়ার হয়েছে যে আইসক্রিম শপে তোমাদের এক্সামে যদি কোশ্চেন আসে যে আমেরিগো যখন আইসক্রিম শপে কাজ করতো তার লাইফটা তখন কেমন ছিল, হাউ ওয়াজ আমেরিগোস লাইফ when he was working in the ice cream shop, তাহলে তোমরা কি লিখবা, it was very painful and difficult because he had to carry heavy ice cream box from one place to another place. আমরা সামারিতে এই সেন্টেন্সটাই লিখতে পারি, he did not get anything, অথবা এরকম লিখতে পারো he did not get any money for his job, only he got food and shelter, or he could sleep in his owner's hut at night. এটা দিতে পারো। এরপর এখন দেখো, এখন আমেরিকার দুটো তিনটা শব্দের সম্পর্কে, ওর বাবা মার সম্পর্কে জানলাম, ওর প্রথম কাজ সম্পর্কে জানলাম, ওর ডিজিজ সম্পর্কে জানলাম, আইসক্রিম শপে ওর লাইফটা কেমন ছিল সেটা সম্পর্কে জানলাম। এখন দেখো খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা কোয়েশ্চেন এখন আসলো, সেটা হলো কি ওর ফ্রেন্ড, ওর গল্পের মাঝে ও কি এনেছে, ওর একটা ফ্রেন্ডকেও এনেছে, যে ফ্রেন্ডটার লাইফটা কেমন ছিল। ইন আ ওয়ে সে বলছে, দেখো বইয়ে দেখো 3rd বা 4th প্যারাতে আছে, দেখো ইন আ ওয়ে আই এম লাকি, আমি অনেক লাকি ছিলাম। দেখো ওর কনসোলেশন, মানুষের ভালো থাকার ইচ্ছা, মানুষের সন্তুষ্টি যেটা বলবো আমরা, হ্যাঁ স্যাটিসফ্যাকশন, সেলফ স্যাটিসফ্যাকশন ও এখানে বর্ণনা করছে কিরকম, দ্যাট ইন আ ওয়ে আই এম সো লাকি, আমি লাকি ছিলাম বিকজ অ্যাটলিস্ট আই এম অ্যালাইভ, আমি তো বেঁচে আছি, তাই না? আমি বলি সবসময় আই এম হ্যাপি। আব্দুল্লাহ আবু সাইদ স্যার একটা কথা বলেছিলেন, ওনাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আপনি এত সুখী মানুষ কেন? আব্দুল্লাহ আবু সাইদ, আলোকিত মানুষ চাই, একটা প্রোগ্রাম উনি বলেছিলেন যে আপনি এত সুখী কেন? আব্দুল্লাহ আবু সাইদ স্যারকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন আমি এত সুখী কারণ আমি এখনো বেঁচে আছি। আর আমি বলি আমি এত সুখী কারণ আমি এখনো নিঃশ্বাস নেই। আর দেখো আমেরিকা বলছে আমি এত সুখী বা আমি এত লাকি কারণ আমি এখনো বেঁচে আছি। সেই কথাটা বলছে, দেখো তার মনের অবস্থা। মাই ফ্রেন্ডস হু ওয়ার্ক সর্টিং রাবিশ, ওই যে থ্র্যাশ ফিল্ড থেকে, ট্র্যাশ ডাম্প থেকে যে রাবিশগুলো আনতো,
often suffer from serious disease. অনেক সিরিয়াস ডিজিজে তারা ভুগত। One of them was recently killed. তাদের মধ্যে খুব রিসেন্টলি আমার এক বন্ধু মারা গেছে। After he fell into a hole. দেখো আবর্জনার স্তূপ যেখানে হয় সেখানে কিন্তু অনেক হোল থাকে, সেই হোলে পড়ে গিয়ে আমার এক বন্ধু মারা গেছে সে বলছে। That opened up in the pile of trash. ওই যে বলেছি আমি একটা কথা, many of us work for 10 to 12 hours. আমাদের মধ্যে অনেকেই 10 থেকে 12 ঘন্টা কাজ করতো and get so little, খুবই কম পেত, বিনিময়ে খুবই কম পেত in return, that we cannot even buy food. এত কম অ্যামাউন্ট পেত যে খাবার কেনার সুযোগও আমাদের ছিল না। তাহলে আমি তোমাদের কোয়েশ্চেন করি, প্রথম কোয়েশ্চেন আসতে পারে, সরি আরেকটা কোয়েশ্চেন এক্সামে আসতে পারে যে ওর বন্ধুর সাথে কি হয়েছিল। তার এক বন্ধু মারা গিয়েছিল, ওয়ান অফ হিজ ফ্রেন্ডস ডাইড। কিভাবে ডাই হয়েছিল? থ্র্যাশ হোলে পড়ে গিয়ে। এবং তাদের কতক্ষণ কাজ করতে হতো? মোস্টলি স্ট্রিট চাইল্ডদেরকে ওই সময়টায় 10 থেকে 12 আওয়ার্স। কতক্ষণ কাজ করতে হতো? 10 থেকে 12 আওয়ার্স তাদেরকে কি করতে হতো? কাজ করতে হতো। এবং বিনিময়ে কি পেত? বিনিময়ে তারা কি পেত? বিনিময়ে এত কম লিটল অ্যামাউন্ট তারা পেত যে ইন রিটার্নে তারা কি করতে পারতো না, খাবারও খেতে পারত। আই হোপ আমার সব স্টুডেন্টদের ক্লিয়ার হয়েছে। তাহলে আমি যদি তোমাদেরকে এখন প্রশ্ন দেই, কোয়েশ্চেন করি, তোমরা সবাই চটচট করে অ্যান্সার করো। তার ফ্রেন্ডের কি হয়েছিল? 1 নম্বর। 2 নম্বর কোয়েশ্চেন হচ্ছে তাদের কতক্ষণ পর্যন্ত কাজ করতে হতো এবং কাজের বিনিময়ে তারা কি পেত। দুইটা কোয়েশ্চেন আমি এই স্লাইড থেকে তোমাদেরকে দিচ্ছি, তোমরা আমি নেক্সট স্লাইডে যেতে যেতে তোমরা এটার অ্যান্সার করতে থাকো। খুবই ভালো আমার স্টুডেন্টরা যারা অ্যান্সার করছো, আমি 123 জনকে এখনো দেখতে পাচ্ছি। খুবই ভালো, খুবই ভালো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস। এটাই আমাদের পাওনা আসলে তোমাদের কাছ থেকে। আমরা তো এই দুঃসময়ে তোমরা আমাদের পাশে আছো, পড়ার সাথে আছো, বইয়ের সাথে আছো, হ্যাঁ, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সাথে আছো। এই জন্য আমার পক্ষ থেকে, কিশোর বাতায়নের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে অশেষ 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 ধন্যবাদ যে তোমরা আমাদের সাথে আছো। আমরা আসলে টিচার না, আমরা টিচারদের আমাদের পাওনাটাই হচ্ছে এটা, যখন আমরা আমাদের ছেলে মেয়েদের দেখি, যখন আমরা দেখি আমাদের বাচ্চারা আমাদের সাথে আছে, তারা বইয়ের সাথে আছে, তারা ভালো মানুষ হওয়ার চেষ্টা করছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ যারা সাথে আছো, তোমাদের সবাইকে অনেক 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 থ্যাঙ্কস। আচ্ছা, এরপরে আসো আমরা একটা কোটেশন পড়ব। ওই যে তোমাদের বলেছিলাম একটা টার্গেটে আমরা পেয়েছিলাম যে আমেরিকার মনের ভেতরে কি চলছে, কি সে চিন্তা করছে। চলো আমরা সেটা দেখি। ফর মি, আমার জন্য, লাইক অল আদার চিলড্রেন। তোমরা বইও দেখতে পারো, স্ক্রিনে দেখতে পারো। আমার মনে হয় স্ক্রিন এখন ক্লিয়ার আছে, তোমরা স্ক্রিনটা এখন দেখতে পারো। ঠিক আছে, ভেরি গুড, ভেরি গুড, good, very good. One of America's friends of it, one of America's friends died after he fell. Good, very good. আচ্ছা, ওকে। আচ্ছা বাবা, তোমরা নিজেরা ভেরি গুড মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তোমরা সবাই অ্যান্সার করছো, আমার খুব ভালো লাগছে দেখতে। চলো আমরা এখন একটু শুনি। হ্যাঁ, আমি বলছি টার্গেটে আমাদের ছিল কি, আমাদের টার্গেটেই ছিল যে আমেরিকার মানসিক অবস্থাটা কি ছিল সেটা আমরা শুনি। চলো। ফর মি, লাইক অল আদার চিলড্রেন অন দ্য স্ট্রিট, আমার মতো স্ট্রিটে অন্য যারা চিলড্রেন ছিল, ইট ইজ ভেরি হার্ড, খুবই কষ্টের ছিল। আই এম অলওয়েজ হাংরি, আমার সবসময় খিদা লাগতো। অ্যান্ড আই ডোন্ট নো ওয়্যার আই উইল স্লিপ দ্য নেক্সট ডে। আমি জানতামই না আমার ডেস্টিনেশনটা কোথায়। আমার না আসলে এই চ্যাপ্টারটা যখন পড়াতে যায় আমার এত খারাপ লাগে, আমি জানি না, আমার মনে হয় পুরো বইয়ের মধ্যে এই চ্যাপ্টারটা আমার কাছে খুব খুব কষ্ট লাগে পড়াতে, যে আমি চোখের সামনে বাচ্চাদের বা স্ট্রিট চাইল্ডদের সেই লাইফটা আমি দেখতে পাই। এবং এরকম একটা কোয়েশ্চেনও তোমাদেরকে এখানে দিয়ে দিয়েছে যে তুমি যদি ওই পজিশনে থাকতা বা অ্যাজ এ হিউম্যান বিং তুমি কি করতা স্ট্রিট চাইল্ডদের জন্য। It is very hard. I'm always hungry and I don't know where I will sleep the next day. I'd like to live in my own home. আমরা সবাই চাই দিন শেষে সারা দিন কাজ করে এসে আমার নিজের ঘরে ঘুমাবো বলে, and sleep there in peace. সেখানে আমি শান্তিতে ঘুমাতে চাই।
এবং দ্য নাইটস আর ভেরি কোল্ড, অনেক ঠান্ডা, রাতটা অনেক ঠান্ডা। ইন দ্য উইন্টার, ঠান্ডার সময়, শীতকালে, উই ক্যান ডাই অফ কোল্ড ইন দ্য স্ট্রিট, আমরা মারাও যেতে পারি। দেখো ওর মনের ইচ্ছাটা এখানে কি করুণভাবে সে বলেছে যে ওর ডিজায়ারটা কি ছিল, যে সে যেন নিজের ঘরে গিয়ে শীতকালে কি করতে পারে, শীতকালে সে তার নিজের ঘরে গিয়ে করতে পারে, ঘুমাতে পারে, শান্তির ঘুম। আমরা আসলে কি করি, সারা দিন কষ্ট করি, সারা দিন কাজ করি, বা তোমরা পড়াশোনা করো, দিন শেষে কি চাও, একটু ভালো খেতে চায়, খাওয়া, হ্যাঁ খাওয়ার জন্যই তো মানুষ অনেক কষ্ট করে, তাই না? একটু ঘুমানোর জন্য, শান্তির ঘুম, এই শান্তির ঘুমটার জন্যই তো মানুষ কষ্ট করে। তার কাছেও একই চাওয়া ছিল যে ইস, আমি যদি কি করতে পারতাম, আমি অনেক ক্ষুধার্ত থাকি, আমার অনেক খিদা থাকে, আমি জানি না আমি পরের দিন কোথায় থাকি, কোন রাস্তার ধারটা আমার কি হবে, ডেস্টিনেশন হবে, সেটা আমি জানি না, এটা সে বলছে। এবং আমার খুব ঘুমাতে ইচ্ছে করে, শান্তির ঘুম। কোথায় ইচ্ছে করে, কখন ইচ্ছে করে, যে শীতকালে যখন আমার অনেক কষ্ট হয়, তখন কি করতে চাই, তখন আমি শান্তিতে ঘুমাতে চাই, এটা তার কথা ছিল। এখন চলো আমরা প্রবলেম সলভ করি। প্রবলেম সলভে কিরকম কোয়েশ্চেনগুলো আসতে পারে আমি অ্যান্সার সহ তোমাদেরকে রেডি করে দিয়েছি। তোমরা চাইলে এটা স্ক্রিনশট দিয়েও রেখে নিতে পারো, অথবা তোমরা এখনই ক্লাসে সেটা লিখে নিতে পারো। একটা ফ্লো চার্ট আমরা বলেছি 10 নম্বরের জন্য আমরা রেডি হব, তাই না? 10 নম্বর এক্সাম মানে ফ্লো চার্ট অথবা সামারি, আমি দুটোই তোমাদের জন্য রেডি করেছি, করে দেবো, লিখে দেওয়ার চেষ্টা করবো। তোমরা এটা এখানে স্ক্রিনশটও নিতে পারো, পরে নিজের মতো করে খাতায় নোট করে নিতে পারো, অথবা তোমরা এটাকে কি বলছিলাম, স্ক্রিনশট নিতে পারো অথবা লিখে নিতে পারো। কোয়েশ্চেনটা এমন হতে পারে, পরীক্ষায় আসতে পারে এই ধরনের কোয়েশ্চেন হতে পারে, বেসড অন ইউর রিডিং অফ দ্য প্যাসেজ, তোমরা এই প্যাসেজটা পড়ে মেক আ শর্ট নোট। তোমরা দেখো টেক্সট বইও কিন্তু তোমাদের এই কোয়েশ্চেনটা দেওয়া হয়েছে। In each of the boxes in the flow chart showing the problems of the street children usually face, আমাদের স্ট্রিট চিলড্রেনরা কি ধরনের প্রবলেমগুলো ফেস করে। প্রথম ভিডিওতে আমি তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম এবং সেটা এক্সপ্লেন করেছিলাম। 1 নম্বর আমি বলেছিলাম সেন্স অফ আইডেন্টিটি থাকে, তারা বিভিন্ন ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিতে যুক্ত হয়ে যায়, হাউসহোল্ড ইনকামের জন্য তারা পড়াশোনা ছাড়তে হয়, তাদের সাইকোলজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্সটা অনেক বেশি অ্যাফেক্টেড হয়। হ্যাঁ, মেয়েদের ক্ষেত্রে বলেছিলাম অনেকে প্রস্টিটিউশনের দিকে যায়, হেলথ কন্ডিশন নষ্ট হয়, এই ধরনের কথাগুলো আমরা বলেছিলাম। তাহলে চলো আমরা বইয়ের সাথে মিল করে কি বলতে পারি, সিরিয়াস ডিজিজ এজ এ রেজাল্ট অফ ওয়ার্কিং উইথ ট্র্যাশ। 1 নম্বর ফ্লো চার্টের অ্যান্সার হতে পারে যে এটা যদি আমরা প্রশ্ন হিসেবে দেই, যারা আমেরিকার প্রথম কাজটা কি ছিল, যে ট্র্যাশ ড্যাম্পে সে কাজ করতো, তাই না? তাহলে প্রথমে দেখো একটা পয়েন্ট আমরা পেয়েছি যে তারা কাজ করতো কোথায়, ট্র্যাশ ড্যাম্পে। এরপর তারা কি ছিল, হোমলেস ছিল। আমি কথাটা কিন্তু স্লাইডেই বলেছি তোমাদেরকে, একটা পুরো প্যারার একটাই ওয়ার্ড, সেটা কি, দ্যাট ইজ হোমলেস। একটা পুরো 2-3টা সেন্টেন্সের একটাই কিওয়ার্ড, সেটা কি, তারা খুবই লো পেমেন্ট তারা পেত। এরপর দেখো ওরা অনেক বেশি হার্ডওয়ার্কিং ছিল, তাদের অনেক বেশি কাজ করতে হতো এবং তারা ইনজিউর্ড হতো। হ্যাঁ, ইনফেকশন ডিজিজ দ্বারা ইনফেক্টেড হতো, ইনজিউর্ড দিতে পারো অথবা ইনফেক্টেড দিতে পারো। এরপর দেখো তাদের কি ছিল, ল্যাক অফ ফুড, তাদের খাবারের অভাব ছিল। তাহলে চলো আমরা সামারাইজ করি, তোমরা আমার সাথে সাথে অ্যান্সারটা দাও। 1 নম্বর পয়েন্ট, যে স্ট্রিট চাইল্ডের কি কি হয়, কি তারা কেমন থাকে। 1 নম্বর হচ্ছে হোমলেস, 2 নম্বর হচ্ছে লো পেমেন্ট, 3 নম্বর হচ্ছে হার্ড ওয়ার্কিং, 4 নম্বর হচ্ছে ইনজিউর্ড বা ইনফেক্টেড, 5 নম্বর হচ্ছে তাদের ল্যাক অফ ফুড। তাহলে আমরা 5 নম্বর, 5 দুগুণে 10, তাহলে 5 2 10, আমরা এখানে এই স্লাইডটাতে আমরা রেডি হলাম। ওকে, এরপর আসো নেক্সট একটা, এটা তোমাদের বুকসে আছে, এখানে তোমরা একটা চক আউট করতে পারো। ওই যে তোমাদের যে ছিল না একটা কোয়েশ্চেন, তোমার লাইফ আর আমেরিকান লাইফের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি, সিমিলারিটিটা কি, ডিফারেন্সটা কি। দেখো সিমিলারিটি এটা হতে পারে যে আমরা সবাই কিন্তু খাবারের জন্য, শান্তি পিসের জন্য আমরা সবাই কি করছি, কষ্ট করছি। তাহলে সেও খাবারের জন্য কষ্ট করছে, শান্তিতে ঘুমানোর জন্য কষ্ট করছে, আমিও খাবারের জন্য কষ্ট করছি, শান্তিতে ঘুমানোর জন্য কাজ করছি। এখানে দেখো 3টা পার্ট দেওয়া আছে তোমাদের বইয়ে, তোমাদেরকে সেলফ জাজমেন্টের জন্য এটা দেওয়া হয়েছে যে আমেরিকান লাইফ সম্পর্কে তুমি 5টা পয়েন্ট এখানে লিখবা।
এরপরে তোমার লাইফের সাথে আমেরিকার লাইফটাকে মিলাবা, ঠিক আছে? এরপর দেখো আমাদের লাইফের সাথে ওর লাইফের সাথে ডিসিমিলারিটিটা আমরা বের করে নিব। দেখো এই ধরনের ছোট ছোট টপিক নিয়ে কিন্তু তোমরা ডকুমেন্টারি তৈরি করতে পারো, তোমরা অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করতে পারো, তোমরা সোসাইটিতে বিভিন্ন ভয়েস রেইজ করতে পারো। তো এই ছোট একটা কোশ্চেন, এই শুধু এই স্লাইডটা দিয়ে তুমি নিজেই চিন্তা করে একটা ডকুমেন্টারি তৈরি করে, একটা ভিডিও তৈরি করে তুমি মানুষকে কিন্তু সচেতন করতে পারো। কারণ আমরা সবাই জানি সমাজের প্রতি আমরা সবাই কি দায়বদ্ধ, আমরা সবারই সমাজের প্রতি কোনো না কোনো কিছু আছে। চলো, এমন হতে পারে না যে আজকের ক্লাসের পরে আমি কোনো পথকলি বা কোনো পথ শিশু, যে মানুষটা ডিপ্রাইভ মানুষ, যে মানুষটা সুবিধা বঞ্চিত, তাকে নিয়ে একটু ভাবি, তার জীবনটার সাথে আমার জীবনটা একটু মিলিয়ে দেখি, তার জীবনটা আমার জীবনটা মিলিয়ে যেই জিনিসটা কনক্লুশনে আনা যায় সেই জিনিসটা আমি সমাজে তুলে ধরি। কিশোর বাতায়নে অনেকগুলো প্ল্যাটফর্ম আছে, যে প্ল্যাটফর্মে কি করতে পারো, যে প্ল্যাটফর্মে আমরা এই খুবই কি বলবো এই ধরনের সূক্ষ্ম বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি। আচ্ছা, এরপরে চলো আমরা সামারিটা আমি একটু রিড আউট করে দিব, তোমরা দেখে নিবা, চাইলে স্ক্রিনশট রেখে দিবা। এরপরে এই স্ক্রিনশটটা থেকে তোমরা তোমাদের খাতায় নোট আকারে এটা রেখে দিতে পারো, ঠিক আছে? চলো আমি রিড আউট করছি এবং বুঝিয়ে বলছি। সামারি 10 মার্কসের জন্য ফ্লো চার্টটাও আমি করে দিলাম, সামারিটাও লিখে দিলাম, তোমরা এটা নোট হিসেবে খাতায় রাখতে পারো। The story is about the condition of street child, পুরো পড়ার একটা সামারি, who are deprived of all human rights। আমি একটু বাংলায় বলবো না, কারণ হচ্ছে এই সামারিটা তোমাদের নিজের ভাষায় তোমাদেরকে লিখতে হবে। The story is about the condition of, আমি মুখে যা বলতাম সেই মুখের ভাষাটাই আমি এখানে তুলে ধরেছি, তোমরা সেটা বোঝার চেষ্টা করো। আমি পুরো ক্লাসটাতেই বাংলাতে তোমাদেরকে এক্সপ্লেইন করে দিয়েছি, এখন আমি এই সামারিটা একটু বাংলায় বলবো না, তোমরা এটা বোঝার চেষ্টা করো, ঠিক আছে? The story is about the condition of street child who are deprived of all human rights in the society. Here, through Amerigo's character, এগুলো কিন্তু সব আমার লেকচারগুলো আমি কি করছি লিখে দিয়েছি, so that you can have a clear conception of a summary or of this total passage. Here, through Amerigo's character, the dreadful way of living of street children, like their accommodation, shelter, health, education, responsibilities, parenting are narrated. সব ধরনের বিষয়, তার অ্যাকোমোডেশন, তার শেল্টার, অ্যাকোমোডেশন আর শেল্টার সেম ওয়ার্ড হতে পারে, তোমরা যে কোনো একটা বাদ দিতে পারো। তাদের হেলথ, এডুকেশন, রেসপন্সিবিলিটি কি আছে, প্যারেন্টিং, সবকিছু সম্পর্কে ন্যারেট করা হয়েছে। Here, Amerigo is such a boy dad who is separated from his parents when he was just a little boy. For survival, বেঁচে থাকার জন্য he has to work hard in different situations. আমি অনেকগুলো সিচুয়েশনে সে কাজ করেছে। এখন সে ডিফারেন্ট সিচুয়েশনে সে কাজ করেছে। আমি একটা শব্দ দিয়ে কিন্তু সেই ডিফারেন্ট সিচুয়েশনটা বোঝানোর চেষ্টা করেছি। সামারি মানে হচ্ছে তোমাকে একদম কি সেন্টেন্সগুলো লিখতে হবে। The situations was very risky. His life is full of sufferings. Because of the bitter situation of life, he cannot go to school. Deprived of the love of parents, even. তার বাবা মার কাছ থেকেও সে সুবিধা বঞ্চিত। He has to sleep in the street in bitter cold too. He remains always hungry. সবসময় হাংরি থাকে। But he has a dream to sleep at home. তার একটা স্বপ্ন আছে, সে কোথায় ঘুমাবে, সে শান্তিতে ঘুমাবে। আচ্ছা, হ্যাঁ, এখন চলো তোমাদের জন্য একটা ট্যাবলেট প্রজেক্ট আমি বলেছি, তোমরা চাইলে আমার স্টুডেন্টরা, আমি তোমাদের রিকোয়েস্ট করব, তোমরা সবাই, আমার ইচ্ছা যে তোমরা ইউটিউবে সার্চ করবা, দেখবা আসলে স্ট্রিট চাইল্ডদেরকে নিয়ে আমাদের বাংলাদেশে তেমন একটা ভিডিও ডকুমেন্টারি, একটা সুন্দর ভিডিও ডকুমেন্টারি বা কারোভাবে স্পিচ নেওয়া নাই। তোমরা চাইলে এটা একটা প্রজেক্ট হিসেবে কাজ করতে পারো। তোমরা এটা, আমি আশা করছি খুবই ভালো একটা কাজ। তোমরা যেহেতু অ্যাডাল্ট স্টুডেন্টস আছো,
বড় হয়েছো, তোমরা চাইলে কিন্তু সুন্দর একটা ভিডিও তোমরা ডকুমেন্টারি বানাতে পারো। এই জন্য আমি একটা ট্যাবলেট প্রজেক্ট তোমাদের জন্য রেখেছি। ইফ ইউ আর আমেরিগো হোয়াট উড ইউ ডু, তুমি কি করবা? তুমি যদি আমেরিগো হতা তাহলে তুমি কি করবা? হ্যাভ ইউ এভার ম্যাট আ বয়, তুমি কি কখনো এরকম একটা ছেলে বা মেয়ের সাথে দেখা করেছো লাইক আমেরিকার মতো কাউকে দেখেছো? ইফ ইয়েস, যদি দেখে থাকো, রাইট অ্যাবাউট হিম অর হার, তার সম্পর্কে কিছু লিখো। what should society do for the children like Amerigo, একজন মানুষ হিসেবে তুমি কি করতে পারো তোমার সোসাইটির এই ধরনের মানুষগুলোর জন্য। ঠিক আছে, আমার এটা একটা তোমাদের জন্য আমার ট্যাবলেট প্রজেক্ট, তোমরা করবা। এটা আমি আশা করব যে তোমরা আসলে আনন্দের সাথে এই কাজটা করবা। সবার শেষে আমি আমার ক্লাসটা শেষ করছি একটা মেসেজ দিয়ে। মেসেজটা আমি গানের সুরে তোমাদেরকে দিতে চাই। সেই মেসেজটা হচ্ছে, আজি শিশু পৃথিবীর আলোয় এসেছে, আমরা তার তরে একটি সাজানো বাগান চাই। আজকের শিশু পৃথিবীর আলোয় এসেছে, আমরা তার তরে একটি সাজানো বাগান চাই। আজ যে শিশু মায়ের হাসিতে এসেছে, আমরা চিরদিন সেই হাসি দেখতে চাই। আজ যে শিশু, হ্যাঁ, আজ যে শিশু পৃথিবীতে এসেছে, মায়ের কোলে এসেছে, আমরা সবসময় তাদের মায়ের কোলে, সমাজের কোলে, পৃথিবীর কোলে কি দেখতে চাই? নিরাপদ দেখতে চাই, সুস্থ দেখতে চাই, সুন্দর দেখতে চাই। আর যদি দেখি সে নিরাপদ নেই, সে সুস্থ নেই, সে ভালো নেই, তাহলে কি করব? আমি যেহেতু ভালো আছি, আমি চেষ্টা করব সেই মানুষটার পাশে দাঁড়িয়ে সেই মানুষটাকে ভালো রাখতে। আমি জানি, আমি বিশ্বাস করি, আমার একটু সাহায্য, আমার একটু পাশে থাকা একটা মানুষের কি করে দেবে? জীবন বদলে দিবে। এই প্রত্যাশা নিয়ে আজকে আমি আমার ক্লাস শেষ করছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর বিং উইথ মি। থ্যাংক ইউ।